प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं लखविंदर अज तुहाडे अगे प्रसंग सहित व्याख्या किवें करिए ये विशा लैके हाज़र हुई हाँ। कई बच्चों नूं इम्तिहान दे विच ये बहुत समस्या आउंदी है कि प्रसंग अते व्याख्या किवें लिखिया जावे, इस विच किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां ज़रूरी लिखणियां हुंदियां ने ताकि सानूं वधिया नंबर आउण। सो यही विशा तुहाडी यही समस्या लैके अज मैं तुहाडे सन्मुख होई हाँ। सो अज दा साडा विशा है काव टोटे दी प्रसंग सहित व्याख्या किवें करिए। सब तो पहलां तां बच्चे तुहानूं ये साफ ते स्पष्ट होना चाहिदा है कि इन्हां दोवां चीज़ां दे नंबर किन्ने हन। भाव जेकर तुहाडे विषे दे नंबर उन्हां ने पेपर दे विच 8 लिखे हुए हैं तां ये 8 नंबर किस तरह वंडे हुए हैं तां मैं तुहानूं दस दवां। इहदे विच प्रसंग दे नंबर 3 अते व्याख्या दे नंबर 5, कुल 8 नंबर इस तरह होणगे। कई बार इम्तिहानां दे विच प्रश्न पत्र सैट करन वाला इस नूं 5 नंबर विच 4 नंबर विच भी पा दिंदा है। सो तुसी अपने आप सोच के इस दी वंड कर लैनी है। जेकर 4 नंबर दी व्याख्या है तो तुसी 2-2 नंबर दे विच दोनों चीज़ां करोगे। जेकर 5 नंबर दी है तो 2 नंबर दा प्रसंग अते 3 नंबर दी व्याख्या। ठीक है। सो इस प्रकार तुसी अंकां दी वंड करके ये विशा करना है। विषे वल जाण तो पहलां मैं तुहानूं ये दसना जरूरी समझदी हाँ कि काव टोटा की हुंदा है। काव टोटे तो भाव है कि किसी भी कविता दियां कुछ सतरां जो कि तुहानूं पेपर विच आईयां होणगियां अते उन्हां दी व्याख्या करन बारे कहा होवेगा तां तुसीं उन्हां सतरां नूं चंगी तरह पढ़ के उन्हां दे अर्थ करके व्याख्या करनी है अते व्याख्या दे नाल नाल प्रसंग भी लिखना है। ये दोनों चीज़ां बहुत ही ज़रूरी हुंदियां हन तां ही तुहानूं पूरे नंबर आ सकदे हन। हुण चलदे हां असीं कि एक वधिया प्रसंग लिखण दे लई सानूं किहड़ियां गल्लां याद रखणियां चाहीदियां हन ताकि प्रसंग दे जिहड़े 3 नंबर 2 नंबर हन वो सानूं पूरे प्राप्त होण। तां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ याद रखनी है वो है किताब ਦਾ नाम कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ कि ये वालियां 17 साड़ी ये किताब दे विचों आईयां हन। दूसरी गल कवि का नाम, जिहड़ी भी कविता आई हुई है जदों तुसी उहदी तैयारी करदे हो उहनूं याद करदे हो उहनूं समझदे हो तां इहदे नाल नाल ये भी जरूरी हुंदा है कि तुसी उस कविता दे कवि का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि प्रसंग दे विच इस नूं लिखना बहुत ही जरूरी है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ नंबर ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तीसरी गल कविता का नाम। ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ किताब का नाम भी याद हो गया, कवि का नाम भी याद हो गया, तो तीसरी गल तुसी कविता का नाम भी याद रखना है क्योंकि किहड़ियां 17 किहड़ी किताब तो किहड़े कवि दियां और किहड़ी कविता दियां हन ये भी प्रसंग दियां जरूरी शर्तां हन। चौथी चीज़ विशा जां विचार, भाव तुसी 2-3 सतरां दे विच दसोगे कि इस कविता दे विच कवि ने अपने किहड़े विचार पेश किए हैं जां उसने किहड़ा उद्देश किहड़ा संदेश सानू देना चाहया है। ये चीज़ तुसी 2-3 सतरां दे विच लिख के अपनी गल खत्म करनी है। सो एक वधिया प्रसंग लिखण दे लई तुहानू ये 4 चीज़ां ज़रूरी याद होणियां चाहीदियां हन तां फिर तुहाडे नंबर वधिया आउणगे। हुण मैं तुहानू एक कविता बारे दसांगी कि तुसी पेपर दे विच इहनूं लिखना किस तरह नाल है ताकि तुहाडे वधिया नंबर आउण। तुहानू मान लो एक कविता आई हुई है
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਪਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਆਖਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਰੋ ਵੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਾਵ ਗੌਰਵ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਰੋ ਵੋ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਪਦਾਰਥਿਕ ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿਤ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਰੋ ਵੋ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਰੋ ਵੋ ਰਹਾਓ। ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਓ, ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਘਰ ਵੋ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੈਨੈ, ਜਿਉ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਰ ਵੋ। ਛੋੜ ਤਿਰਖਾਈ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ, ਭੈ ਸਾਹਿਬ ਥੀ ਡਰ ਵੋ। ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਹਯਾਤੀ ਲੋੜੇ, ਤਾਂ ਮਰਨ ਥੀ ਅੱਗੇ ਮਰ ਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਘਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਕਬਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਓ, ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਘਰ ਵੋ। ਗੌਰ ਭਾਵ ਕਬਰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਿਮ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਭਾਵ ਕਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ
ਘਰ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰੈਨਾ ਜਿਉ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਰਵੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਲ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥਿਕ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਛੋੜ ਤਿਰਖਾਈ ਪਕੜ ਹਲੀਮੀ। ਹਲੀਮੀ ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ। ਪੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਰਵੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਹਯਾਤੀ ਲੋੜੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਥੀ ਅੱਗੇ ਮਰਵੋ। ਹਯਾਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਸਤਰਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ।